Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köpçülük sözünde şeyyebetni Hud, meni Hud okuyası kartaytıp civerdi deytilede. Şeyyebetni Hud, meni Hud okuyası kartaytıp civerdi. Uşul Hud qoğmunun okuyası aytılgan, bayandalgan sürü meni şu kartaytıp kadimgidey çaçım menen sakalımda ağartı verdi degende Peygamber. Dağı bir rivayette Peygamberimiz Şeyyebetni Suratul Zilzal, Şeyyebetni Suratul Kıyame, meni Kıyamet suresi, Zilzal suresi, İza zulziletil ardu zilzalaha degen sure meni kartaytı verdi degende. Peygamber şunday degen. Yemi siz özünüz sura verip görünçü, sizdi kaysı nese kartaytı verdi. Siz 10 yıl burada kanday eleniz, 10 yıldan keyin hazır siz kandaysız. Görük maşgul bolup alektengen nerseniz emne oldu sizde. Peygamber aytып atar. Meni Hud okuyası kartaytı verdiler. Anan bir sahaba soradı da, ya Resulullah, Hud okuyası, Hud qoğmunun tarixi sizde kartaytı verdi deb bir sahaba soradı. Peygamber janağı sahabanın sorusuna meni Hud suresinin içindeki bir ayet kartaytı verdi deb atar. Bol degeni, qaysi ayet? Estağfurullah. Fastaqim kema umir. Fastaqim kema umir. Allah Peygamberge sağa kanday buyruk gelse, buyruktagıday tüz yaşa degen ayet meni kartaytı verdi deb atadı. Tüz yaşa degen buyruk geldi oşo buyruktagıday yaşa deb Allah aytkan, men uşul Allah'tın buyruğundagıday tüz yaşap atamбы же анчамча ийрейип кыйшайып кетип бартамбы деген ушул ой толго сезим мени картайтып берди дегиле. Rahmeten lil alamin. Iki alamdın meyrimi katara jönötülgön. 124 bin peygamberden en mıhtısı, mırzası, törösü olup eseptilgen peygamber. Kımınday da günösü yok. Kıyamatta bardık ümmetin şafaat kılıp algan. Gerek bolsa bizde misalı aylыбызга kelgen kelinler tergep kaynısın uy bala, ey bala dep arganday at menen ısımından çakıradi. Allah bardık peygamberlerde ya Nuh ey Nuh, ya Adem ey Adem, ya İbrahim ey İbrahim, ya Musa ey Musa, ya İsa ey İsa dep atынан atap gelse, жақшы көргөндүгү үчүн, сыйлагандыгы үчүн, кадырлап барктагандыгы үчүн пейгамбарыбызды я айюхан наби ey peygamber dedi, atынан атаган жок. Ya eyyuhel muddathir ey giyimine çümköngön. Ya eyyuhel muzammil ey töşögüne oranıp jamıngan dep peygamberdi erkeletip, tergep, sıylap, urmattap, çakırıp, uşunçalık kadırlap barktasa dağı peygamber Allah Taala'nın buyurulgandagıday tüz yaşa degen ayatına kartayıp kete turgan bolsa, biz hazır ne vak çaçыбызды buwak basıp kalış kerek ele da. Peygamber bir da yolu Allah'tan buyurganın atkarbay koyup Allah'tan tıyganından ötüp ketken can emes da. Oşonday bolsa dağı Allah'tan buyurulgandagı, buyruktagıday tüz yaşa degen ayatı sakalımdağı kıl menen başımdağı çaştı ağartı girdi degende peygamberimiz. Emi sizge soru. Kimdir biröөнө jubayı kartaytı girdi. Çin. Kaysı bir jigitти ayalı kız gezinde жақшы çıkıp ana najan katın kaydan çıktı olup kartaytı girdi da. Dağı bir gelindi güyösünün tuğra emes baskandığı, tuğra emes mamile kılgandığı, adiletsiz mamile kılıp atkandığı kartaytı girdi. Özünüz sura verin. Siz hazır Astana'dasınız. Nur-Sultan şahrındasınız. Erте менен жумушка кетип кеч келесиz. Табаткан пайдаңыз Аллахка шүгүр. Бирде бар, бирде жок. Бирде орто, бирде төмөн, бирде аябай жакшы.
Бирок сиздин ушул жерде таап аткан пайдаңызга сүйүнүп атаңыз менен апаңыз жашарып аткан жери жок да. Сиз пайда тапсаңыз дагы, таппасаңыз дагы, сиздин буга чейинки кыйшык жүргөндүгүңүз атаңыз менен апаңызды небак картайтып койгон. Ошол эсиңиздеби? Атаңыз менен апаңызды кыйшык басып койгондугуңуз, каяша айтып тилин албай койгондугуңуз, намаз окучу десе тилин албай койгондугуңуз, намазга жыгылбай койгондугуңуз атаңыз менен апаңызды картайтып жиберди. Биз сүйлөгөндө көбүнесе аялдар тарап болуп, энени бартап сүйлөгөндүгүбүз ого эле көп сабактарда байкалат да. Ата жөнүндө азын оолак гана сөздөр болуп, үстүртөн кетип калат. Сиз атаңызды өтө картайтып үрдүңүз. Атаңыз ушундай инсан, баланын билеги тилинсе, эненин жүрөгү тилинет деп гана тим болобуз да. Эгерде эненин жүрөгү тилине турган болсо, баланын билеги үчүн атанын кайери тилинде экен деп ушуга чейин билбей жүрсөңүз, атанын тагдыры талкаланып калат. Тагдыры талкаланып калат. Тагдыры дегени мурдагы жасаган жакшы иштерин бир отоло заматта унутуп калат. Şu акыркы күндөрү унутчак болуп калыпмын деген атаңызга картайыпсыз да ата деп мыйыңыздан күлүп шылдыңдагандай болгондугуңуз дагы бир эсиңиздин жоктугу ушул. Ушул атаңыздын унутчак болуп атам балам дегенде көзүңүздөн жаш чыгарып, бурчка бурулуп, аркы бөлмөгө тескерисинен жатып алып, көмкөнүсүнөн бүк түшүп, я Рабби, атамдын унутчак болушуна менин көкбеттигим тил албай койгондугум себепчи болду деп сиз өзүңүздү канча жолу уруштуңуз? Кара. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам биз үчүн şu менин үммөтүм ушул Кур'анда буйрулгандагыдай жашар бекен деп биздин бейишке киришибиз үчүн, бизге камылга кылгандык үчүн Расулуллахтын чачы менен сакалын бубак баскан. Сиз келинчегиңизге камылга кылып, намазы кандай болуп атат экен? Айттың баякын айтып коем деп унутуп калыпмын деп канча жолу келинчегиңиз үчүн жүрөгүңүздү кайгыртып, канча жолу атаңыз менен апаңызга 5 убак намазда колуңуз талганга чейин дуа кылдыңыз? Айтыңчы. Атайын бир тахажжудка туруп, атам менен апама мен бүгүн тахажжудтун саждасында дуа кылышым керек. Жок дегенде саждада бир 2 мүнөт турайынчы бүгүн. Субхан раббиял а'ла, Субхан раббиял а'ла, Субхан раббиял а'ла деп 3 жолу айткандан кийин Аллах мага Кур'анда буйруп, атаң менен апаңа дуа кыл деген дуаны тахажжудтун саждасында бир бүгүн 2 мүнөт кайталайынчы деп айткан күнүңүз эсиңиздеби же айта элексизби? Раббирхамхума кама раббаяни сагира. Раббирхамхума кама раббаяни сагира. Өстүргөн ата-энеме эми сен ырайымың бүтөк, эми сен мээримдүү болгун деп канча жолу дуа кылдыңыз саждаңызда? Siz üçün gözünün kurçunu getirip, siz üçün betine bırış düşürüp, siz üçün hazır çınıga, sizlerden gelinçeğinler çay koyup bergen, sizler özüңөр demdep bergen çaydı, bışırıp bergen tamaktı, kesege koyup uzatıp atkanda, atаңар менен апаңардын калтырак колун карап туруп, мынашыл кол мени адам кылам деп атып калтырап калды деп канча жолу ыйладыңар айткылачы? Канча жолу ыйладыңар? Bir gün bir bala atası tur oğlum gel namazga tur günde uşul canımda uşu balam okusa keyde uşu balama namazda ıhta kılıp okusam dep niyet kılam da balam tursan dep bir gün katurak türtüp koydu ele okuy turgan namazınızda özünüz okuy beriңçi dep katı söylep koydu. Ata
bölmesine girip bağımda okup atıp kolun bir kötörüp dua kılganda Bayvicesi korkup ketdi. Oh, uşul balama bir nazar taşlap jaman kargış dua kılaverer beken degende kүйөөsүнүн kolu bir kötörülgönde jеңдери kadir ese çıkanaka çeyin çeçile düştü. Allah'ım, Rabbim senden sorarım, şul namazga turbay atkan balamdı dep gözünen jaş ağıp kadimgide kırgıldan önü çıkpay kaldı. Obbo, şu özünün balasını kargışta verбесе экен деген ene akırın kүйөөsүнүн arkasına gelip şu balasın kargıştay turgan bolsa süйлөтпөй oozun jabap kalam dep daярдан oturganda ya Rabbim uşul namazga turbay atkan balamdı dep dagы süйлөй албай kaldı dagы anam küçün топтоп turup ya Rabbi şu namazga turbay atkan balamdı maňa imam kılasın sen, bul menin balam akıllı ya Rabbi. Men uşul balam üçün senden uşul canım çıkıp ketkenге çeyin, gözümdün karası ağıp kuyulup kalganга çeyin tilenip suraymın. Bul balama insaf hidayet beresin dedi. Gıyladı. Birok balası namazga turgan jok. Ertesi günü akırındağı taptadı. Balam namazga tur jür. Menin janımda namaz oku, köz namaz okuylu dedi. Inama dili atası katırak süylep koygonundan balası tarnı büyden çıkıp gitti. Aradan bir gün öttü, 2 gün öttü, 3. günü balanın apası Çaldın Kempiri Bayvicesi bu baladan kavur alsanız bolu. Kayaka getip kaldı. Şimdi köçögü çıkıp ketse jakşıbı. Men çıkıp geleyin dediler. Sen temselep kayaka varasın. Çıkıp ketken bala darekti bilet üydün deregen. Özü tavat. Kelet uşul jerge. Dep koyup aksakal köçöge çıkıp ketti. Balanın tarınıp çıkıp ketkenine 6 ay boldu. Kaytıp gelgen jok. Bala şahardın etegindeki bir temir ustakanaga barıp temir ustaçının kolunda temir kızıtıuçu, temir çavuuçu, temir şiretүүчү bolup işlep jarıbagan akçaga şu makul bolup yaşap жүрdü. Isık üydü, ata-enesinin kaşında erkelep yaşagandan köptü aytор aşentip temircinin koluna şakirt bolup düştü. Oşol temirçinin koluna şakirt bolup düşkön gündün 3. günü temir ustaç aytты. Kolun öte usuldu ekende. Uşunca şakirt göttüm. Munday sendey çeverin bala körgödüm da. Pay pay. Kanday atanın balasın, kanday atanın koluna tarbiyalangansın. Okumuş jakşı insan tarbiyalaptır seni. Uşol jakşı tarbiya algandığın üçün, maga jakşı şakirt bolgondugun üçün sen tatıksız bolsaң dagы men senin aylığındı köbeytip beremin dep aptasına et, may, nan, çay, şirindik menen bagıp durdu. Aradan 6 ay öttü. Bayvicesi çıdabay menin boorum ezilip kete turgan boldu. Balaga barbasak bolboyt. Darekteştirip bilgenlerge, polisiyaga aytıp debele baralı. Dedele çıdabagan aksakal, Bayvice egerde balaga bara turgan bolsoň, uşul göçö menen tüz barasың dagı Temir Usta dep yazılıp durat, kirsen oşol jerde bala dedi. Ey kagılayın, siz bunu bilesmi dedi, gözüne jaş alıp. Bileyim Bayvice, bileyim. Ketken günü çıdadım, ertesi çıdadım. Sen balaga barış gerek degen günü men içimden gıylap sırtından seni uruşup toktatıp koyup göçöge özüm izlep çıkıp taap temir ustaçıga ay sayın saga akça taştap duram, birok apta sayın sen balamды toy kozup durasың dep gelip atpayım mı dedi. Ata degen uşunday insan. Ene perzentin bilgizip süyse, ata perzentin bilgizbey süyüp içinen kanap tügünöt da.
Ошон үчүн баланын билеги канаса, эненин жүрөгү тилинсе, баланын билеги канаганда атанын тагдыры талкаланып кетет. Канчалаган аталардын тагдыры талкаланып кетти. Элестеткиле. Намаз окуганга чейин кыбла каякта экенин билбей, атанын кадыр баркы канчалык экенин, Аллахтын алдында анын салмагы канчалык деңгээлде экенин билбей жүргөн учурда көп эле аталардын тагдырын талкалады да перзенттер. Байбиче Темурстаны тапты. Балаңыз келип калат деди. Келип калат, келе турган учуру болуп калды. Бала энесин көрүп уяла түштү. Эне бала кучакташып көпкө ыйлады. Балам үйгө жүрсөң деди. Балам, мен сага бир сыр айтайын. Sen çıkıp ketkenden keyin 3-cü günü gelip, uşul temir ustaçıga atan akça taştayt eken ay sayın. Bul temir ustaçı seni jalgamdan maktap apta sayın aylık berip turam degen akça al atandык eken dese, bala, bilem apa bilem, jep atkan tamaktan dayım atamdın jıtı gelip turчу эле депtir. Jep atkan tamaktan, içip atkan süттөн, suudan atamdın Оңурсук тержиттанган жыты келип турчу эле, барайын деп ушунчалык шымаланып бел бууп аракет кылсам дагы намысым жол бербеди, уялгандан бара албай, тахажжудда я Рабби, атамды жаннаты кылгын, атамды бейиштик кылгын деп ушулга чейин ыйлап келатам. Карагылачы, силердин али мурдуңарга атаңардын жыты келги чекти, аталардын тагдыры талканып кетмей болду балдар. Ошон үчүн намазыңарда, саждада атайын тахажжудка туруп, я Рабби, Раббирхамхума кама раббаяни сагира. Я Рабби, кичинелигимде балапандай кылып, кыз илеттен бапестеп, мээримин төгүп, куштун көлөкөсүн ыра көрбөй, оозуна салган таттуу нерсенин шилекей менен кошуп, таттуу нерсени жутуй бербей, мага тамак катары сактап оозума салган атам менен апамды өз мээримиңе аласың деп дуа кыла албаган перзент эмес балдар. Сенин тамтуң баскан кезиңден баштап мүрзөгө кирип кеткенге чейинки, эгер атаңдын алдыңдан сен өлүп кете турган болсоң, тирүү туруп атаң өлүк катары эсептелип калат. Бирок ата өлүп кала турган болсо, эне өлүп кала турган болсо, перзент деген аны 3 күндө эле унутуп калат. Ошондой жарык дүйнөгө келишиңерге себепчи болгон моминтип башка өлкөнү мекен тутуп, бул жерден атайын адал ырыскы, мыкты оокат таап, кийим кече кийип, тың жашап, турак үй сатып алып, салып алышыңарга себепчи болгон атаңар менен апаңардын дуаңарды унутпагыла. Абхалуннас. Адамдардын ичиндеги эң битири, эң сараңы, эң ичи тары бул ким десе, кол көтөрүп дуа алганда, Аллахым менин күнөөмдү кечир, Аллахым сенин күнөөсүн кечир дей албаган инсан бул эң сараң инсан деген. Дуасына атасы менен апасын аралаштыра албаган инсан бул эң сараң инсан. Атаңар менен апаңардын барында кадырет ушул эркелеп, оолугуп жашап алгыла. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Ата менен эне бул бейиш эшигинин жанжыгачы. Мына ошол азыркы ошол бөлмөнүн эшигин бекемдеп турган, камап турган эки жанжыгачты биз жанжыгач дейбиз да ошо. Эгерде бейишке кирсе, кирүүнү кааласаң, анда бул эки жанжыгачты сылап, сыйпап, кадырлап өбөт. Эгерде тозокко кире турган болсоң, кордоп тээбөт деген пайгамбар. Демек, ата менен энени кадырлап сыйладыкпы, бейишке сөзсүз киребиз. Ата менен энени кадырласак, бейишке киришибиз сөзсүз ачык айкын кепилдик болгон сыяктуу эле. Кадырлап, бактай албасак, сыйлап, урматтай албасак, дуа кыла албасак, анда тозокко киришибиз дагы анык да.
Ошон үчүн суроо сизге. Сизди кайсы нерсе картайтып жүрдү? Bir учурда атаңызды, апаңызды кыжалат кылып алып, ыраачылык сурай албай ушу картайдыбы? Же сизди башка нерсе картайтып жүрдү? Ойлоңгула. Жаш эмессиңер. Кечеги күн, ал башка күн. Бүгүнкү күн эс акылдын кирип калган учуру. Күндөн күнгө өзгөрүү болуш керек мусулмандын жашоосунда. Өткөндө мен атам менен апама бир аз ушул урой мамиле кылып алдымбы? Мен ушунун күнөөсүн моментип жубам деп. Уяйна деген табиин. Уяйна эсиңерде болсун. Апасы, я Уяйна, эй Уяйна деп чакырганда, Уяйна ордунан туруп, апасынын Уяйна деп чакырган дабышынан, үнүнөн эмне деп жооп бергени өктөм катуураак чыгып калганына өкүнүп кайра отура калып, муштуму менен жер чапчып, эй Уяйна, акмаксыңбы? Апаңдын чакырган үнүнөн сенин жооп берген үнүң бийигирээк чыгып калды деп өзүн өзү жемелеп, бир кулду азат кылып сатып алып, апасынын алдына келип, таманын өп, аягына жыгылып, кечирим сурап атып, апасын ыраазы кылган. Мындай күндөрдүн, мындай түндөрдүн далайын өткөрдүк да биз апабызга, атабызга жашайтып. Ата менен эненин кадырын перзент ата энеден алыстаганда билет. Мага бир бала келди. Устаз, атам менен чогорокко барган мезгилде балам ушул солду түшүп кой, менин ордума ушул солду түшүп, ушунду оруп кой десе, каяша айтып, ошондо айтканын кылбай койдум эле. Кеч чөбөрөктөн келгенде атам үйгө келип бүк түшүп ичим ооруп атат деп эле ошол боюнча үзүлүп кетти. Ошол боюнча мен ушул өкүнүчтө калып кеттим. Атамдын башын апам экөөбүз кармап отуруп ушу узаттык. Эмдиги чекти ушул атамды түшүмдө көрө элекмин, өткөнүнө бир 20 жылдан өтүп калды деп менин алдыма бирөө келип ыйлап кетти. Кара, силердин ата энеңер тирүү кагылайындар. Силердин атаңар менен апаңар тирүү. Кадырына жеткиле. Атасы менен апасы өтүп кеткендер бар. Түшүнө кирүүсүн самап күнүгө ошол дейт ошол бала. Ушу сиздин сабагыңызда ата эне жөнүндө өткөн сабагыңызды күнүгө угамдагы эч ким көрсөтпөй бир чекиги бар болуп ыйлайм дейт. Анан намаздарымды эч ким көрсөтпөй дуа кылам дейт. Өзүм ээн жерге барам дагы дейт. Эй жараткан Алла. Ушу бир атамды түшүмө киргизчи десем, түшүмө кире элек деп бир күн мага келиптир. Ушу жумада эч кимге билгизбей ичиңизден дуа кылыңчы. Ушу атасы ушунун түшүнө кирсинчи деп мен атамды түшүмдө көрүп алсам, ушул ата баягы сол сиз оруп кой деген солду орбой койгон элем. Ошонун ордуна башка ишти жасасам менден ыраазы болосузбу деп түшүмдөн сурап алайын деп атам дейт. Мынандай болгон перзенттер бар экен. Анан дуа кылдык. Эй иним, түшүңө кирет иншалла, түшүңө кирет. Деп анан дуа кылдык да. Бир күн сүйүнүп кирип келди бөлмөгө. Кирип эле кучактап ыйлап берди. Устаз, сиздин дуаңыз кабыл болду, билбейм. Мен атам менен түшүмдө сүйлөштүм. Атам мага ыраазы экенин билгизди. Аркамда аябай таптады. Өзүнө мындай жакын кылып кучактады. 20 жыл мурда өтүп кеткен атасына кадимкидей, кадыр эсе баягы ошол кездегидей жашып ыйлап эркелеген, түшүндө эркелеген айтып ыйлап атат. Ушундай перзенттер бар, атасын түшүндө көрүп эркелегенине курсан болуп, атам менден ыраазы экен, мен билдим атам менден ыраазы экен. Карачы, кандай перзенттер бар? Кагылайын балдар. Кимдир бирөөнүн ата энеси өтүп кеткен, кимдир бирөөнүн атасы өтүп кеткен, кимдир бирөөнүн энеси өтүп кеткен. Эгерде атаңар менен энеңерди ыраазы кылгыңар келсе, алардын атынан кайрымдуулук чыгаргыла, алардын атына дуа кылгыла, алардын атынан кадимкидей жетимдин башын сылагыла, жесирдин алым сурап койгула атаңар менен апаңардын атынан. Шайябатни Худ. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям мени Худ коомунун окуясы кайтып жиберди. Силерди эмдиги чекти
атаңарга, апаңарга жаштык мезгилинде кылган жаман тескери кылыгыңар картайтып жибериш керек эле да. Силерди майып мунжу кылып коюш керек болчу. Анча-мынчаларды. Ağlayın balдар. Бул атене бир дуал, бир түркүк. Булар кетип кала турган болсо, инсандын жашоосу заматта ойрону чыгып кетет. Кудай эле ошол учурда өзүңүз дагы өзүңүз сыяктуу перзентке ата жубайыңыз, сиздин апаңыздай эле перзентиңизге апа экендигин түшүнүң да. Ата энеңизге кандай мамиле кылсаңыз, перзентиңиз сизге кудай ошондой мамиле кылат. Сиз ата энеңиздин чачына кандай бубак актык киргизген болсоңуз, эми кезек келип калды, перзентиңиз сиздин сакалыңыз менен чачыңызды кудай ушундай кылык жорук менен агартат да. Ошон үчүн ушул эстафетаны кесип ташташ үчүн күндөп, түндөп Аллах Тааладан ата энеңер үчүн кечирим сурагыла. Кыяматта Аллах Таала бир ата энени жаннатка киргизет. Жаннатка өзү киришке тирүүлүгүндө жасаган амалы ылайык эмес эле деп атат. Ушул ата менен эненин бейишке киришине тирүүлүгүндө өздөрүнүн кылган амалы өзү татыксыз эле бейишке киришине. Бейишке кирип эле тим болбостон, бейиштин ичинде bir хан сарай берди. Аллах Таала "Хада лакума" бул чал кемпирге мына ушул силерге деди. Я Рабби, бул кайсы пайгамбардыкы, кайсы салихтики, кайсы шейиттики деп сураган аттык эле. Десе, жок, бул силердики деди. Я Рабби, анна лана хада. Я Рабби, биз буга өзү татыксыз элек. Бул каяктан берилип атат бизге? Эмне кылганыбызга берилип атат десе, "Бистигфари лакума валадукума" силер кайтыш болуп кеткенден кийин артыңарда калган чыркыраган балдарыңар силердин атыңардан менден кечирим сурай бергендигинен силер ушуга татыктуу болдуңар деп атат. Аллахым ата энемдин күнөөсүн кечир, Аллахым ата энемдин күнөөсүн кечир деп айтыш, ушу бир сөздү кайталаш оор бу. Ата энеге дуа кыла албаган, ата энеге кызмат кыла албаган перзент бу дүйнөдө. Сиздин тирүү мезгилиңизде Аллахым атамдын күнөөсүн кечир, Аллахым атамдын күнөөсүн кечир, Аллахым атамдын күнөөсүн кечир деп кыргыз тилинде өзүңөрдүн тилиңерде бир күндө 100-200 жолу айта албасаң анда эмне перзент болуп жүрөсүң анда? Кол ушул сиздин айткан ушундай истигфарыңыз менен атаңыз менен апаңызга кылган ушул дуаңыз менен атаңыз менен апаңыз бейиштен орун алып атат да. Ким атасы менен апасын бейишке киргизгиси келсе, анда атасы менен апасына дуа кылсын. Ушул нерсе картайтсын сизди. Bir kelin geldi bir ustazga. Ya şeyh, ya ustaz, ey ustaz. Men dedi. Namazga girişkende, oluttuğu bir işe girişkende okuydu. Kur'an'da açkanda şunda bir beyiş baktarına girgende olup ketetilen. Kur'an'ın mukavasını açkanda kadrette beyiştin bölmesinin bir yeşigini açkansıp ketetilen. Namazga girişkende denem balkıp, gözümden yaş tamıp, rüküge varıp tizemdi karmaganda, sajdaga varıp jerge tayanganda kadimkidey beyiştin jeti murduma gelip ketetiler. Turmuşka çıkkandan keyin uşul aval mende jogolup ketti dedi. Ustaz aytты, kүйөөңө жакшы мамиле кыл. Kүйөөңө жакшы мамиле кыл dedi. Ustaz, men sizden namazdagы рахатты сурап атсам, siz kүйөө жөнүндө айтып атасыз dedi эле. Ошол namazdagы рахатың şu kүйөөңө мамиле кылганың менен байланыштуу. Анда угуп тур dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisini aytayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayal adam namazındagы, orozosundagы, hacdagı, umradagı, Kur'an tilavattagı, bergen zeketi çıgargan kayrımdуулугундагы, жөн эле өзүнчө жалгыз отургандагы tasbihdin, zikirdin, рахатын эч качан таба албайт,
güyösünü razı kılmayınca. Ayal adam güyösünü razı kılmayınca namazdın sajdasındağı beyiştin jıtın jıttay albaydı. Erkekler içi dese, erkekler atası menen apasının ırazıçılığın algetinizin ötüşü, aytıp atkan sözünüzün tasirli boluşu, kılıp atkan zikirleriniz menen yüreğinizin tazalanışı, bütün bardığı sizin ata enenizin sizge bolgan ırazıçılığına gana toktop duradi. Bu birinci mesele. İkinci mesele götürdü. İkinci mesele, ballar. Talat yüzde jüresüngör. Mağa Novosibirsk şaharına uçuş gerek bolup kaldı. Şöyle araka Irkutsk şaharına uçuş. Ondan abi Yakutiyaga barsa vakti düşüyor. Novosibirsk şaharına uçup barsam 3 yaş kırgız jigitler meni kütüp aldı. Ustaz biyaka жүрüm kursağınız açıp kaldı, uzaka turup kaldınız dep üylörünü termoska çaydan dep atayın bir konteynerge tamak jasap ketiptir. Balдар bunu kayaktan aldыңар desem, үйde öz bışırdık ustaz dedi. Nege mындай kıldыңар dep sorasam, ustaz sizlerden ошол Talat yüzden tamak jebешиңизди bilip, şu tamağınızdan bulganışına sebepçi olup kalbaylı dep atayın ошол tamağınızdı uşuntup, adaldap şunu özü bışırıp geldim. Uşunçalık razı oldum da. Uşunçalık razı oldum, ballar sizlerge dua kılaydı ошол dep ыйлап dua kıldık. Karam, Talat yüzde jüresüngör. Namazın ardın kabul boluşuna, ötüp ketkence tiri ata enеңердin akısına dua kılganda duaң ardın tüz kabul boluşuna sizlerden alkımın ardın adalı en negizgi nersede. Kança dua kılsam da kaytarılıp kabul bolbay kalsa ana bayda jok da. Oşon üçün Sa'd ibn Abi Waqqas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den özünün tayekesi tirilüğünde 5 menen suyunçulengen 10 sahabanın biri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kelip ya Rasulullah Ud'ullah Allah Teala'dan suranıp dua kılıp berinçi men şu kol kötörüp dua kılganda şu duam bir özü de kaytarılbay kabul bola turgan kılıp koyunçu Allah'tan suranıp berinçi dediler Peygamber. Dua kılgandın orduna Sa'd ibn Abi Waqqas'a ya Sa'd atib mat'amak tekun mustajabet da've. Ey Sa'd dua kılış şart emes, dua kılış şart emes. Alkımını bile tazalasan duanın bir özü de kaytarılbay kabul bolat degen. Tiştemiňerdi, urtamıňardy adal kılgıla. Alkımıňardy taza kılgıla. Bul duaňardyn kabul boluşuna ele sebepçi bolup tim bolgoston alkımıňardyn tazalygynan sizlerden ayalıňardyn jatyny da taza bolat. Demek bala jata turgan jer tazaby, jarık dünýäge gelgen perzent adal bolat. Akıl estүү zirek. Hiç kaçan jaman nersege adam taşlabagan, jaman nersege göz salbagan, jaman işlerge aralaşbagan en mıқты perzentin gelişine senin aram tiştemden alыс boluşun sebep bolat da. Namazın kabul bolat, duaң kabul bolat, tilegiň orundalat. Tiştemiňerde adaldagıla. Tiştemiňerde urtamıňardy tazalagıla. Alkım adaldan bolsun. Oşon üçin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyü lehmin lebete min haramin fennaru evlâ bih. Qaysı bir et aramdan ösüp bola turgan bolsa, aga şu toza göz jetişdi degen. Toza göz jetişdi degen. Karabaysızbı? Hazrat Abu Bakr Siddiq radıyallahu teala anhu. Üyüne geldi sapardan. Kızmatkeri varlar bir. Daim üyünde kızmat kılıp jürgen. Hazrat Abu Bakr kirip oturarı menen günü sığıyla bir idişke muzdak süt ap gelip bere kaldı. Kabul boluşuna en negizgi, öbürge en negizgi sebepte balдар. Kiyimler taza olsun. Oşon üçin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytır. Kimdir biri 999 adal tıyınga 99 son
99 тыйыны адал болып 100 сомдық киімі, 1 тыйыны арамдан қошылып қалған киім алып намаз оқи тұрған болса, аның намазы намаз емес деген. Киіміңерге қарағыла, содада өте тақ болғыла содада жүресіңдер. Сілер жөн эле сода кылып жүрө бербестен, соданын ичинде динди таркаткыла. Соданын ичинде ахлак менен диниңерди көрсөткүлө. Мисалы, ислам дин Малайзияга кантип жетип калган. Ислам дин Малайзияга сода аркылуу жеткен. Мына чыныгы даамат ады силер намаз учурунда окуп коюп атасыңар. Şu daratım sınıp kalsa darat alıp namaz okuş kıyım olmasın der. Darat sındırбаган hareket kılıp daratını saktap atasın. Şunun özü çoğun. Mıktı işte. Бирок мамилеге келгенде, сода сатыққа келгенде de куд ошол сахабалардай мыкты мамиле кылгыла. Малайзияда ушундай таразыдан алдоо, метрден алдоо ушунчалык өнүккөндүгү үчүн ал жерде Кудай сактасын өтө бузук иштер көбөйүп кеткен. Аларга ислам динин жеткириш үчүн эки сахаба барып, бирөө базардын башында, бирөө базардын этегинде иштеген. Кадимкидей эле ошол таразы менен жемек-ичмектерди сатып. Алардын адатында ар бир базарга кирген алармандын кардардын чөнтөгүндө өзүнүн туура таразасы болчу эле койнунда. Базардан эмне жемек-ичмек алса тартып алып акчасын төлөп, базардан чыккандан кийин тартып, өлчөп туруп, бүгүн мен мынча алдапты деп баш чайкап кетет эле да. Sen мынча алдапсың деп айта албайт эле, анткени алдамчылар көп эле. Bir gün bazardын башында бирөөдөн чоочун бирөө майда чүйдө сатып отурган экен жемек-ичмектерди. Bir кемпир келип, "Бул канчадан?" деди. "Ушунчадан." "А болчу ушунчадан." Тартчы деп ар менен 1-2 барымдан тартып алып, үйүнө келип тартса, өтө туура экен да. Ушунчалык так тартыптыр. Жада калса анча-анча грамм ашыкча экен. Кошунасына кирип, "Таразаңды берип турчу, мен таразам бузулуп калыптыр" деп, кошунасынын таразы менен тартса, аныкы да ошондой кылып көрсөтөт да, кошунасын чакырып, "Муну карасаң, мен көзүм көрбөй атабы, же сеники да ошондайбы?" Туура экен, каерден алдың? Бияктан алдым. Ээрситип келип, ага көрсөтөт, ага көрсөтөт, ага көрсөтөт. Анан "Сен кимсиң?" десе, "Мен баланчымын." "Эмне келдиң?" Şu tuğra tarazı menenle şu soda kılayın deyip geldim. Şu sana oşoğunlar daha göbeyçe bolatlı dese bazarın eteğinde daha biri var mı oşoğun deyip anın da deregini aytıp koyar. Oşentip daim jıl boyu bazardan ziyan menen soda kılıp kardarlık kılıp жүргөндөр bazardın başı menen ayağındagı tuğra tarazı menen satkan iki adamdan başka hiç kimden albay koyat da. Ошондон тарадан алдап жүргөндөр экөөнө келип, "Бу эмне кылганыңар?" десе, "Жок, силер деле бизге окшоп тарта бергил, Аллах берекесин берет" деп, акырындык менен үйрөтүп жүрүп, бүт бардыгын сода менен оңдогон. Мына азыр Малайзияны карагыла, дүйнөдөгү номер 1 эң мыкты өлкө. Силер бул жерди содада Кебір базардағылардан сұрасаң, мен базарға анча-анча түшпеймін да. 1 жылда, 1,5 жылда дордойға түссем, түшпесем білмеймін. Кейде бір бут киім алайын десең, мага bundan 5 сом қалады да. 4,5 сом қалады дейді. Неужели бір сапожкадан 4,5 сом қарап отырады ошол? Айта берсин да, мында 40 сом, 450 сом жөнлөп бастырып сатып атам мен сизге. Деп эле ачык айтса, мейли сен да пайдасын көр. Жалган айтпаш керек эч качан. Şu soda satıkta, kardarçılıkta satıp atkanda tuğrasına istenar burika lakuma satuvçuga dagı, aluvçuga dagı Allah Taala özü bereke beredi. Жыйынтыгында үйгө берекелүү кайтасыз, алкым таза, тамак таза, дасторкон таза. Жыйынтыгында эмне? Аягында кылып, кол көтөрүп жасаган дуа кабыл болот, намаз кабыл болот. Кимге дуа кылып атасыз? Өзүңүзгө дуа кылып атасыз, ата-энеңизге дуа кылып атасыз, бир тууганыңызга дуа кылып атасыз. Демек сиз ийгиликке жетиштиңиз. Мына муну чыныгы мусулмандын жашоосу дейт. Аңарга, уккан кулагыңарга, сиңирип аткан жүрөгүңөргө Аллах Таала барака берсин. Жасап аткан ишиңерге Аллах Таала барака берсин. Намаз окугандардын намазын Аллах Таала кабыл кылып, намазында Аллах Таала ихлас,
yaqin, aşk, muhabbat bersin. Namaz okuyan eleklerge Allah Teala insaf, hidayet bersin. Ata-enesi tirүүлөрgө hazır sabak bütkөндөн keyin jene ele bir жаңылык katары ata-eneňer sүйünüp mıkты taң attırış üçün ata men sizi sagындым, sizi жакшы көрөм деп жазып коюшуңардағы чоң дуа да. Менин балам азыр Египетте окуйт. Balamdын үнүн укканда башкача болуп кетем. Кыздарыма, келинчегиме билгизбей, кыйла өзүмчө bir башкача болуп, эртеси кабинетке барып, кайра угуп өзүмчө жашып алам. Балам ушу окуган Кувейт университетинин жанынан өтүп жүрүп, акыркы күндө ошол жерден өтпөй койгонго да мажбур болдум да, ушу. Улам сагына берем. Ата деген ушундай инсан, перзентти мен сени балам жакшы көрөм, сагындым деп айта албайт, бирок ичинен сызып жүрүп өзүн төгөтө турган инсан бул ата деген затты ушундай. Ошон үчүн силер да өзүңөр ата болуп атасыңар. Силер үчүн түгөнүп калган, түгөнүп бараткан, түгөнөйүн деп аткан, бир жолу түгөнүп калган атаңарды аягылатагы çalıp, жазып, кабар алып, дайым ушу намазыңарда дуа кылган болуп